walked where I walked. He walked where I walked. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. His name is wonderful. His name is wonderful. Everlasting Father. Everlasting Father. God Almighty. God Almighty. He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lord of Lords. Born here to die for me. Born here to die for me. To save my soul. To save my soul. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Born by the Spirit's power, Born by the Spirit's power. filled with His love and grace. Filled with His love and grace. He gives me redemption He gives me redemption. from sin's bondage. sin's bondage. He is my true friend. He is my true friend. He is my shepherd. He is my shepherd. He is my savior. He is my savior. Hope of mankind. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. వివరములకు సంప్రదించండి 9177737717 మరియు 043127658386. How are you, my children? నా పిల్లలారా బాగున్నారా? Are you so tired? అలసిపోయారా మీరు? As I used to instruct as a medical doctor, నేను ఒక మెడికల్ డాక్టర్గా కొన్ని సూచనలు ఇస్తుంటాను. as soon as you wake up early in the morning, ఉదయకాలం మీరు లేవగానే you try to drink 3 tumblers of water, 3 చెంబుల నీళ్లు తాగడానికి ప్రయత్నించండి. maybe 1 liter. 1 లీటర్ కావచ్చు. If you are not able to drink 1 liter at a time, ఒకేసారి 1 లీటర్ నీరు తాగలేని స్థితిలో నీ ఉంటే start with 1 tumbler.
ఒక గ్లాస్ నీరు తాగడానికి ప్రయత్నించండి. Whatever medicine you may take, ఏ మందులు నీవు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, whatever food residual remaining ఆహారము తీసుకున్నది ఏదైతే మిగిలి ఉందో in your stomach and intestine, నీ యొక్క కడుపు ప్రేగుల భాగం అంతట్లో this will wash away. అవన్నీ కూడా శుభ్రం చేయబడతాయి. In the beginning, it seemed to be as though you are able to vomit or something. మొదట్లో అయితే నీవు తాగిన వెంటనే వాంతి వచ్చినట్టు అలాంటిగా అనిపించవచ్చు. But don't drink too much. కానీ ఎక్కువ తాగవద్దు. Just 1 liter. Start 1 లీటర్తో ప్రారంభించండి. in the evening. సాయంకాలం కూడా Take a light food. స్వల్ప ఆహారం తీసుకొనండి. Don't heavy food. బలమైన ఆహారం తీసుకోవద్దు. Wherever I go, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా people want to give me a very rich food in the night. అందరూ కూడా రాత్రులలో నాకు మంచి ఆహారం పెట్టాలనే ఆశపడతారు. But I used to stop them all. కానీ నేను వాటన్నిటిని ఆపివేస్తాను. They may wonder, what is his brother? వారి యొక్క సహోదరుల గురించి ఆలోచించరు. Eating no biryani, nothing. బిర్యానీ లేదు, ఏమీ లేదు. Because ఎందుకంటే I have to be awake when Jesus calls me in the midnight. నేను యేసు ప్రభు మధ్యరాత్రిలో నన్ను పిలిచినప్పుడు లేవడానికి మెలకువగా ఉండాలి. If I eat much, నేను ఎక్కువగా భోంచేస్తే the oil will not allow me to wake up. ఆ నూనె నేను మధ్యరాత్రి లేవడానికి నాకు అనుమతించదు. And also oily food అంతేకాకుండా నూనె పదార్థములు after 8 o'clock. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత It's not తీసుకుంటే good. అది మంచిది కాదు. Try to have an early dinner. కనుక తొందరగా రాత్రి భోజనం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. Even now you may be tired. ఇప్పుడు కూడా మీరు అలసిపోయి ఉండవచ్చు. But after this program, ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత you go and eat. మీరు వెళ్ళి భోంచేయండి. First, let us eat the word of God. మొట్టమొదట మనము దేవుని వాక్యాన్ని తిందాం. There's the bread of life. ఇది జీవాహారమై ఉంది. Shall I continue the same message? మరి అదే సందేశాన్ని నేను కొనసాగించనా? See, every message have different episodes. ప్రతి ఒక్క సందేశము కూడా వివిధ భాగములుగా So ఉంటుంది. you can make a note. కనుక మీరు వాటిని రాసుకోవచ్చు. If you are a preacher, మీరు ఒకవేళ సేవకుడైతే, evangelist, pastor, సువార్థికుడు గాని పాస్టర్ గాని అయితే you can copy the same message. మీరు ఇదే సందేశాన్ని మీరు కూడా వాడుకోవచ్చు. After many hours waiting in the presence of God, అనేక గంటలు దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉన్న తరువాతనే Holy Spirit, allow me to speak these words. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి నాకు అనుమతించాడు. I never prepare my own way. నేను ఎన్నడూ కూడా నా సొంత విధానంలో సందేశాన్ని It సిద్ధపడను. comes from the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర నుండి తీసుకుంటాను. That all the thanks goes to Holy Spirit. ప్రతి కృతజ్ఞత కూడా పరిశుద్ధాత్మునికి తెలియజేస్తున్నాను. See, where's the devil? ఎక్కడైతే సైతాన్ ఉంటాడో There's a darkness. అక్కడ చీకటి ఉంటుంది. If you go to bottomless pit, మీరు అగాధంలోనికి వెళ్తే there you can come across darkness. అక్కడ చీకటిని చూస్తారు. That's why అందుకే death can be compared to the force of darkness. మరణము అనేది ఆ చీకటితో పోల్చబడి ఉంది. Job 10, last verses. యోబు 10వ అధ్యాయం చివరి వచనాలు. And who is the author of death? మరి ఈ మరణానికి కారకుడు ఎవరు? Hebrews 2:14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం Satan 14వ is the వచనం. author of death. సాతానే ఈ యొక్క మరణానికి కర్త అయి ఉన్నాడు. And he is the power and dominer of the darkness. మరి ఈ యొక్క చీకటికి అధిపతి ఏలువాడు వాడే అయి ఉన్నాడు. Jesus said యేసు చెప్పాడు in Luke chapter 22, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం verse 33 to 35, 33 నుండి 35 వరకు. the time of darkness. ఆ చీకటి యొక్క సమయము. And even if you read Matthew మత్తయి సువార్త చదివితే 27:45, 27:45లో darkness covered the whole earth. ఈ చీకటి భూమిని అంతటిని కప్పివేసి ఉంది. So whenever Satan is there, ఎక్కడైతే సాతానుడు ఉంటాడో there you can see darkness. అక్కడ చీకటిని నువ్వు చూడగలుగుతావు. Where he dwells, ఎందుకంటే ఆ చీకటిలో వాడు in నివసిస్తాడు. hell, వాడు నివసించేటువంటి Bottomless pit. నరకంలో ఆ అగాధంలో there also darkness. అక్కడ కూడా చీకటే. That's why అందుకే many who have been affected చాలా మంది బాధింపబడుతుంటారు. mentally మానసికంగా by insane పిచ్చివారైపోతారు, or hallucination, లేకపోతే మతి స్థిమితము లేకుండా అయిపోయి ఉంటారు. whether it's a madness వెర్రితనము, or insomnia లేకపోతే ఇన్సిమేనియా, or hallucinations, లేక హలోషేషన్స్, they are being possessed. ఇవంతా కూడా దయ్యముల చేత పీడింపబడేదే. They want to stay and remain in dark room. వారంతా కూడా చీకటి గదులలోనే ఉండాలని ఆశపడతారు. There's darkness covered. ఎందుకంటే చీకటి కప్పివేసి ఉంటుంది. See, look at the lifetime of Jesus. మరి యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని అంతా మీరు చూస్తే In Mark chapter 5, మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం, that man who possessed with the legions of devils, ఎవరైతే ఆ సేనా దయ్యములు పట్టినటువంటి వాడై ఉంటున్నాడో he chosen the graveyards. అతను సమాధులను నివాస స్థలంగా He ఏర్పరచుకున్నాడు. chosen the outskirts of the village. ఊరి వెలుపల ఉంటున్నాడు. But when the light went near, అతని యొద్దకు వెలుగు వచ్చినప్పుడు all the darkness flew away. ఆ చీకటంతా పారిపోయింది. Similarly, అదే రీతిగా today ఈ రోజు you might be affected
మీరు కూడా బాధింపబడుతూ by the ఉంటారు evil spirits. ఈ దురాత్మ శక్తుల చేత. Even in the night, రాత్రిలలో so many evil spirits అనేక దురాత్మలు try their best, Lord, to tarnish you or to scratch you నిన్ను విసిగించడానికి, నిన్ను బాధ పెట్టడానికి or ప్రయత్నిస్తాయి, to kill you. నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. The Bible says devil comes not to plunder and steal. బైబిల్ చెప్తుంది దొంగ దొంగిలించుటకు, హత్య చేయుటకు వచ్చును. In villages, గ్రామములలో there were a lot of methods to cast out the demons. ఈ దయ్యములను వెళ్ళగొట్టడానికి అనేక పద్ధతులు అవలంబిస్తుంటారు. They used to wear the round ring like a copper or iron, మరి రాగివో లేక ఇనుపవో చేతికి కడియాలు వంటివి వేసుకుంటారు, or they used to go and spit, లేకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళి ఉమ్మి వేస్తారు. or some used to pass the urine. కొంతమంది అయితే వారి మూత్రమును కూడా వారి మీద Believe the పోస్తారు. devil will go away. ఎందుకంటే దయ్యములు అటువంటి కార్యములకు వెళ్ళిపోతాయి But విడిచిపెట్టి. these are all only perceptions. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏవో కేవలము కొద్ది తాత్కాలిక విడుదల మాత్రమే. Right from a young age, నా చిన్నతనము నుండి I have seen a lot of ghosts, నేను చాలా దయ్యాలు చూశాను, evil spirits. చాలా దురాత్మలు చూశాను. Even sometimes after my meetings, నా యొక్క సభలు అయిపోయిన తర్వాత when all the demons flew away from the people, సభలకు వచ్చినటువంటి వారిలోని దురాత్మలన్నీ పారిపోయిన తర్వాత if I used to sleep tiredly, నేను అలసిపోయి నిద్రపోతే all the devils will come ఈ దురాత్మలన్నీ నా యొద్దకు వస్తాయి, and stand on one side. ఒకవైపున నిలబడతాయి. But కానీ I have a very simple weapon. నా దగ్గర ఒక చాలా సాధారణమైన ఆయుధం ఉంది, Name of Jesus. యేసు నామము. As soon as I say Jesus, ఎప్పుడైతే నేను యేసు అంటానో, as soon as I say blood of Jesus, ఎప్పుడైతే నేను యేసు రక్తం అంటానో, all will be casted away. ఈ దురాత్మలన్నీ పారిపోతాయి. So my dear children, కాబట్టి నా పిల్లలారా, Jesus the light. యేసుక్రీస్తే వెలుగై ఉన్నాడు. And secondly, రెండవదిగా, when Jesus came on earth, యేసు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు he said, I am the light. నేను ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను అన్నాడు. ఎందుకు? In order to open the blind eyes. ఆయన గ్రుడ్డి కన్నులు తెరవడానికి. Whenever somebody is having a physical ailments, ఎవరైతే శారీరక రుగ్మతతో బాధపడుతున్నారో, when this light enters, అక్కడ ఈ వెలుగు the ప్రవేశించినప్పుడు darkness will fly away. ఆ చీకటి పారిపోతుంది. Look at the life of Job. యోబు యొక్క జీవితం చూడండి. Job 30 verse 27, he said, యోబు 30:27 ఆయన I అంటున్నాడు, am waiting for the light, నేను వెలుగు కొరకు వేచి but ఉన్నాను, only the darkness covered me. కానీ చీకటే నన్ను ఆవరించి ఉంది. But what he said కానీ అతను ఏమన్నాడు? in Job 29 యోబు 29 verse 3, 3వ వచనంలో, his light shone forth on my head. ఆయన యొక్క వెలుగు నా మీద ప్రకాశించుచున్నది, Through that, అందులో నుండి I passed through darkness. నేను ఈ చీకటిని జయించెదను అని. Or you have a dreaded sickness, మరి నీవు మరణకరమైనటువంటి రోగంతో బాధపడుతున్నావా? breast cancers, రొమ్ము క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నావా? renal failure, లేక మూత్రపిండములు చెడిపోయి బాధపడుతున్నావా? heart problem, గుండె జబ్బా? cancers in bones, నీ ఎముకలలో క్యాన్సరా? ovarian cancers, నీ గర్భములో క్యాన్సరా? and retina bleeding, నీ యొక్క రెటినాలో నుండి రక్తం కారుతుందా? nerve detachment, నరములలో బలహీనత, muscular dystrophy, మాస్టర్ డిస్ట్రోఫియా, or polio, లేకుంటే పోలియోతో or బాధపడుతున్నా, AIDS, లేక ఎయిడ్స్ తో or బాధపడుతున్నా, demonic powers. లేక దురాత్మలతో పీడింపబడుతున్నావా? Please look at my television. దయచేసి నా టీవీని చూడు. I brought Jesus Christ. నేను యేసు క్రీస్తును మీకోసం తెచ్చాను. One side of Jesus Christ యేసు క్రీస్తుకు ఒక వైపున is enough to clear away all your sickness. నీ యొక్క వ్యాధులన్నిటినీ వెళ్ళగొట్టినకు చాలినంత శక్తి గలవాడు. When Job acknowledged యోబు ఎప్పుడైతే గుర్తించాడో, that through his light ఆయన వెలుగు ద్వారా passed through darkness, నేను చీకటిని జయించగలను అని, all the darkness have gone ఆ యొక్క చీకటంతా వెళ్ళిపోయింది. by the coming of the Messiah, ఆ మెస్సయ్య రాక వలన, by hearing the voice of God, దేవుని యొక్క స్వరము వినుట వలన, Almighty God's voice ఆ సర్వశక్తి గల దేవుని స్వరము, in a whirlwind. ఆ యొక్క స్వరము అక్కడ ధ్వనించింది. He had been completely healed. దాని ద్వారా సంపూర్ణ స్వస్థత కలిగింది. Deep psoriasis. ఆ యొక్క భయంకరమైన చర్మ వ్యాధి. My beloved children of God, నా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, look, చూడండి, touch TV. ఈ టీవీని ముట్టండి. Jesus, యేసు, Jesus, యేసు, Jesus. యేసు. I am seeing somebody have a cancer tumor, the head is going away.
నేను చూస్తున్నాను ఎవరో తలలో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ గడ్డ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. Somebody blind for 5 years now seen. ఎవరో 5 సంవత్సరాలుగా గుడ్డివాడుగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు. Jesus name. యేసు నామములో. The deaf ears heard. చెవిటి చెవులు వినును గాక. Dumb speak. మూగవారు మాట్లాడుదురు గాక. Blocks in the heart be cleared off. గుండెలోని చిల్లులన్నీ కూడా మామూలు అయిపోవును గాక. Ovarian cancer be healed. వివిధ రకాల క్యాన్సర్లంతా స్వస్థత పొందును గాక. HIV disappeared. ఎయిడ్స్ వెళ్ళిపోవును గాక. The bone cancer disappeared. ఎముకల్లోని క్యాన్సర్ వెళ్ళిపోవును గాక. The coma stage come back to life. కోమాలో ఉన్నటువంటి వారు తిరిగి జీవం పొందుదురు గాక. Come back to conscious. తిరిగి వారి యొక్క నిమిత్తములోనికి వచ్చుదురు గాక. All the elderly people who speak with the demonic powers, ఎవరైతే దయ్యపు ఆత్మలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారో let them be released. అటువంటి వారందరూ కూడా విడుదల పొందుదురు గాక. Those who are not able to walk, let them walk. ఎవరైతే నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారో వారు నడుచుదురు గాక. Because you are the light. ఎందుకంటే నీవే వెలుగై ఉన్నావు. You are the light. నీవు వెలుగై ఉన్నావు. Shine forth on them. మీరు ప్రకాశించండి వారి మీద. Jesus name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. And if you look at the life of David, మీరు దావీదు యొక్క జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే he always cried to his beloved friend Jonathan ఎప్పుడు కూడా తన స్నేహితుడైన యోనాతాను దగ్గర అతను కన్నీరు కారుస్తున్నాడు. that your father Saul, King Saul, నీ యొక్క తండ్రి అయిన ఆ సౌలు రాజు decided to kill me నన్ను చంపాలి అని and he తీర్మానించుకున్నాడు. chased me everywhere. ఎక్కడికి నేను వెళ్ళినా నన్ను తరుముతున్నాడు. And I had to wander here and there, నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాను. even inside the caves, నేను గుహలలో కూడా in the దాచిపెట్టుకున్నాను. forest, లేక అరణ్యములో కూడా తరుముతున్నాడు. unknown country. దేశమంతా He తరుముతున్నాడు. tried his best level ఎంతో ప్రయత్నించాడు to quench my lamp. నా యొక్క దీపాన్ని ఆర్పివేయాలని. The lamp means life. దీపము అనగా ప్రాణము. He wants to destroy his life. నా యొక్క ప్రాణాన్ని నాశనం He చేయాలనుకున్నాడు. cried to Jonathan, యోనాతాను దగ్గర మొర only పెడుతున్నాడు. one step between me and death. నాకు మరణమునకు ఒక్క అడుగే ఉంది. But has God left him over? కానీ దేవుడు అతన్ని విడిపించిన The దానిని more he passed through darkness, ఆ చీకటి గుండా అతను వెళ్ళినప్పటికీ the enmity of the numerous enemies, ఆ యొక్క శత్రుత్వములు అనేక శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ the Lord made him to conquer. ప్రభు అతడు జయించినట్లుగా చేశాడు. Even Goliath, గొలియాతును కూడా, even the jealous King Saul. ఆ యొక్క అసూయ చేత ఉన్నటువంటి సౌలు రాజుతో కూడా ఇతను జయించేట్లు So చేశాడు. today, కనుక ఈ రోజున many try their best level to degrade you, అనేక మంది నిన్ను తగ్గించడానికి అవమానపరచడానికి ప్రయత్నించండి. stop your promotion, prosperity. నీ యొక్క ప్రమోషన్ ద్వారా నువ్వు అభివృద్ధి పొందేదాన్ని ఆపివేసి ఉండవచ్చు. Trust in Jesus. యేసు నామములో దాన్ని Trust in the true light, that eternal God, Yes. Jehovah Adonai. యేసునందు విశ్వాసముంచు ఆ నిజ దేవుడైన యేసు ప్రభువును అదోనాయిని విశ్వసించు. You'll be delivered. నీవు విడుదల పొందుతావు. You'll be released. నీవు విడుదల పొందుతావు. Clutches of finance, everything. ఆ ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నిటి నుండి విడుదల పొందుతావు. Give to God as much as you can. నీవు ఇవ్వగలిగినంతగా దేవునికి ఇవ్వు. Be as generous, ధారాళముగా ఇవ్వు. not be stingy. పిసినారిగా ఉండవద్దు. Give generous to God. దేవునికి ధారాళముగా ఇవ్వు. Then the Lord bless you abundantly. అప్పుడు ప్రభువు కూడా నిన్ను సమృద్ధిగా దీవిస్తాడు. Father, bless them. తండ్రి వీరిని దీవించండి. Release them from the enemy's evil schemes. సాతాను యొక్క కుయోక్తులన్నిటి నుండి వీరిని తప్పించండి. Promote them. వీరిని హెచ్చించండి. Give them transfer వారికి ట్రాన్స్ఫర్స్ దయచేయండి. and exalt them వారిని హెచ్చించండి. before their enemies. వారి యొక్క శత్రువుల ఎదుట Just like David, దావీదు వలె prepare a table వారికి భోజనం of సిద్ధపరచండి. exaltation, applause. వారిని హెచ్చించండి, వారిని గణపరచండి. Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. 93వ సంవత్సరంలో మరి గుంటూరు వచ్చున్నారు ఆనందిస్తున్న గారు, రాబర్ట్ గారు అని ఆయన దైవ సేవకులు హయ్యర్ హాల్ క్యాంపస్ లో జరుగుతున్న మీటింగ్స్ కి ఆనందిస్తున్న గారి అయ్యగారితో అక్కడ మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేశారు. నాకు ప్రార్థన అంటే తెలియదు, దేవుని వాక్యం అంటే కూడా తెలియదు, దేవుని సన్నిధి అంటే కూడా నాకేం తెలియదు. కానీ నా భర్తకి అనారోగ్యమును బట్టి ఆస్తమా, ఊపిరి పీల్చుకోలేరు, ఇడ్లీ సగం ఇడ్లీనే తినగలరు, బాత్రూంలోకి స్నానంకి వెళ్ళాలంటే పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి. అటువంటి సమయంలో ఎవరో చెప్పినప్పుడు మాకు తెలిసిన మా బ్రదర్ చెప్పినప్పుడు ఇష్టం లేకుండానే నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళానండి. ఎందుకంటే ఆనందిస్తురయ్య గారు ప్రార్థన చేస్తే తగ్గిపోతుందనంటే ఆ సమయానికి అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది. అయితే ఆ రోజు గొప్ప కార్యం ఏంటంటే దైవజనులు అనేక మందిని పేర్లు పెట్టి పిలుస్తూ ఉన్నారు. పేర్లు పెట్టి పిలిచి వారి సమస్యని గురించి, ఆ సమస్య ఎలా విడిపోతుంది అన్ని కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. మంచి ప్రాఫెసీస్ అన్నమాట. అలా చెప్తున్న సమయంలో నేను ఏమనుకున్నానంటే వీరందరూ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దేవుడు వీరిని పేర్లు పెట్టి పిలుస్తున్నారు,
నేను ప్రార్థన చేయలేదు కానీ ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నానని ఆ సమయంలో ఒకే ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రభువా, నన్ను రాణి అని పిలవద్దు, ఎలిజబెత్ రాణి అని పిలవండి, నా భర్తకి మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తారని చెప్పండి ప్రభువా అని నా మనసులో నేను అనుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అంతకుముందు నా భర్తకి 2 సార్లు ఊపిరి ఆడక ఆక్సిజన్ పెట్టడం జరిగింది. ఇక చివరి క్షణంలాగా ఊపిరి ఆడన సమయంలో 2 సార్లు ఆక్సిజన్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే చనిపోయే పరిస్థితి అన్నమాట. అటువంటి సమయంలో ఉన్నప్పుడు మేము ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. అయ్యగారు మమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి, ఎలిజబెత్ రాణి, దేవుడు నీ భర్తను స్వస్థపరుస్తారు, అంతేకాదు ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తారు, ఈ యొక్క రోగము దేవుని మహిమ కొరకే వచ్చింది, ఈ దేవుడు మీ యేసు ప్రభు వారు రోగమును బాగు చేస్తారు, స్వస్థపరుస్తారు, అంతకు మాత్రమే కాదు కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో దీవిస్తారు, యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ఎంతో దీవిస్తారు, ఆయన సేవలో నువ్వు ముందుకు సాగుతావు, ఆయన సేవలో ఉన్న అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటారని ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. అంతకుముందు 2 సార్లు ఆక్సిజన్ పెట్టారు. ఎప్పుడైతే దైవజనులు ప్రార్థన చేశారో అప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ ఆక్సిజన్ పెట్టలేదండి. 93వ సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ రోజు కూడా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వలేదు. నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను ఆనంద స్థిరాగాన్ని గుంటూరు ఎవరైనా తీసుకొస్తే బాగుండు అని. 2 సార్లు ఆక్సిజన్ పెట్టారు. అయ్యగారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మరలా ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది పెట్టలేదు. ఇప్పటి వరకు సజీవునిగా ఉంచారు, మంచి ఆరోగ్యం అనుగ్రహించారు, ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు మా జీవితంలో. అన్నిటికంటే గొప్ప కార్యం ఏంటంటే దేవుని సేవ చేయడానికి కృపనిచ్చారు. దేవుని యొక్క సేవలో టీవీలో వాక్యం చెప్పడానికి, పరిచర్య చేయడానికి ఇచ్చారు. అంతకంటే గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే ఒక మందిరాన్ని కట్టుకున్నామండి. ఒక మందిరాన్ని కట్టుకొని దేవుని సేవను చేయడానికి కూడా ప్రభు మాకు కృపనిచ్చారు. ఆ దైవజనులు కనుక ఆ దినమున గుంటూరు రాకపోయి ఉన్నట్లయితే మా జీవితానికి రక్షణ కలిగేది కాదు, నా భర్తకి ఆరోగ్యం కలిగేది కాదు, ఆయన మరణించేవారు, మేము కూడా దేవుడు తెలియకుండానే నశించిపోయేవాళ్ళం. ఇంత సంతోషాన్ని మేము ఎప్పుడు కూడా అనుభవించేవాళ్ళం కాదు. 20 సంవత్సరాల తరువాత మరలా అయ్యగారు ఇక్కడికి రావడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. నా భర్తతో కలిసి, నా బిడ్డలందరితో కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఎంతో ప్రార్థన చేశానండి. 2 నిమిషాలు నాకు అవకాశం ఇప్పించేసేయ్యా, 2 నిమిషాలు అవకాశం ఇప్పించేసి ఎంతో ప్రార్థన, హృదయం ఎంతో భారంతో వచ్చాను. ప్రభు కృప చూపించారు. ఈ విధంగా సాక్ష్యం చెప్పుట ఇది దేవుని మహిమ కోసమే. హల్లెలూయా. పండి 5 ఎముకలు ఇరిగిపోయినాయి. అయితే బ్రెయిన్ లేదు, మతి లేదు, కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయాను. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి మందులు ఆడినా సరే ఏం కొంచెం బాగా తగ్గదులే, చనిపోదామా అని అంటే స్థితిలోకి వచ్చింది. అయితే అయ్యగారిది 5:30కి బుధవారం వస్తుంది, మళ్ళీ శనివారం 5:30కే వస్తుంది శనివారం. ఈ 2 కార్యక్రమాలకి కాపలా కూర్చుని నేను బాధకు తట్టుకోలేక అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తుంటే టీవీకి తలకాయ పెట్టేశా. అయ్యా నన్ను స్వస్థపరిచయ్యా, నువ్వు ఎక్కడున్నావో నాకు తెలియదయ్యా, ఇన్ని కార్యాలు నేను టీవీలో చూస్తున్నాను, నాకు బ్రెయిన్ లేదయ్యా, మతి లేదయ్యా, చనిపోయేంత స్థితి నాకు వచ్చిందయ్యా, నీ సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానయ్యా, ఈ చుట్టుపక్కల ఏ మహానుభావుడు తీసుకొచ్చినా అక్కడికి వచ్చి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానయ్యా, సికింద్రాబాద్ నేను రాలేనయ్యా, ఈ చుట్టుపక్కల రావాలి ప్రభు, అయ్యగారు సేవకులు పిలవాలి ప్రభు అని నేను అదే ప్రార్థన చేశాను. నా కోరిక నెరవేర్చి అయ్యగారులు పిలిచి ఈ కూటం పెట్టించినందుకు నాకు దేవుడు టీవీ ద్వారాగా అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తే తలకాయ పెట్టినాక నాకు మతి బ్రెయిన్ తల బాగుంది, 4 కుట్లు పండియండి, తల నాలోనే మామూలుగానే మనిషిలాగా ఉన్నాను. అయ్యగారి ప్రార్థన చేత నేను స్వస్థపడ్డాను. దేవుని స్తోత్రము, అయ్యగారికి వందనాలు. Boy deaf and dumb right from the birth. ఈ పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి మూగా చెవిటివాడు. Now one touch of Jesus, ఇప్పుడు యేసు యొక్క ఒకే ఒక తాకిడి make him to hear, ఆ పిల్లవాడు వినట్టుగా చేస్తుంది. and he will speak. ఇప్పుడు మాట్లాడగలుగుతున్నాడు. Say hallelujah. నీకు వినిపించింది చెప్పు. Amen. Praise the Lord. ఇతనికి క్యాన్సర్ ఉండింది. And he called me in the phone. ఆయన నాకు ఫోన్ చేశారు. And I prayed for him. ఆయన గురించి నేను ప్రార్థన చేశాను. Now he is so happy. ఇప్పుడు ఈయన ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. That everything rectified. ఎందుకంటే అంతా కూడా బాగా అయిపోయింది. Say hallelujah. అందరు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి, చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి. What is your good name? మీ పేరేం పేరు? Venkateshwar. వెంకటేశ్వరులు. Bernie Devi from Betragonta. My husband is Christy Devi. I'm having a system of blind. I under 2 operation, family plan and gland in the stomach.
Doctor said you won't live, you'll die. But I had faith on Lady and Jesus. He cured me. I'm getting back pain. So many tablets my husband gave me. But I came to prayer meeting. I'm feeling nice and I'm sweating. My body came chill, cold. Spirit came. See how I'm sweating. Hallelujah. See the power of God. విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించలేకపోతున్నారా? దేవుని రాజ్యం కట్టుటలో సాతానుని జయించలేకపోతున్నారా? అయితే మీ కొరకే అపోస్తలుల మరియు ప్రవచనాత్మక శిక్షణ సదస్సు. శిక్షణలో కేంద్రీకరించే అంశములు: దేవుని యొక్క స్వభావములు, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి, దేవుని వాక్యము ధ్యానించుట, సూచక క్రియలతో మరియు అద్భుతములతో దేవుని వాక్యము ప్రకటించుట, పరలోకము మరియు నరకము గురించిన అవగాహన, ఇంకా మరెన్నో లోతైన దైవిక మర్మములు బోధించబడును. ప్రవక్తగా, అపోస్తలుడిగా దేవుని హస్తములో బలమైన సాధనముగా వాడబడుతూ శక్తివంతమైన పరిచర్య చేస్తున్న దైవజనులు, అంతర్జాతీయ ప్రసంగికులు డాక్టర్ ఆనంద స్థిరా గారు నిర్వహించు అపోస్తలుల మరియు ప్రవచనాత్మక శిక్షణ సదస్సులో పాల్గొనండి. దేవునితో అంటుకట్టబడి జీవించి మీ పరిచర్యలో, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉజ్జీవమును, ఆశీర్వాదములను పొందుకొనండి. వివరములకు సంప్రదించండి 9177737717 మరియు 0431276536. ఈ యొక్క పరిచర్య నిమిత్తమై, టీవీ కార్యక్రమముల నిమిత్తమై కానుకలు, విరాళములు పంపదలిచినటువంటి వారు ఈ యొక్క అకౌంట్కు పంపగలరు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ అకౌంట్ నంబర్ 108484748469, స్విఫ్ట్ కోడ్ SBININBB 467, బ్యాంక్ అడ్రస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7 మెక్డొనాల్డ్స్ రోడ్, కంటోన్మెంట్, తిరుచురాపల్లి 620001, తమిళనాడు, ఇండియా. ఒక్కొక్క టీవీ కార్యక్రమమునకు 12,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ప్రార్థన అవసరతల కొరకు ఈ నంబర్లు సంప్రదించగలరు. 9177377717 మరియు 9247138152 మరియు మీటింగ్స్ యొక్క వివరముల గురించి సంప్రదించవలసినటువంటి నంబర్ 8098742638. మా యొక్క చిరునామా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్, 10వ క్రాస్, పడమర ఎక్స్టెన్షన్, తిల్లై నగర్, తిరుచురాపల్లి, తమిళనాడు. ఫోన్ నంబర్ 0431276536.